Good morning, students. Standard 8, subject mathematics. Topic number 5, expansion formula. In previous video, we have to see formula, that is a minus b bracket cube, which is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square plus minus b cube. Is here we have to take on this formula, that is a minus b bracket cube, which is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus काय घेतला होता b cube घेतला. आणि we have to see also one formula, that is a plus b bracket cube, which is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus काय घेतलं होतं त्या ठिकाणी b cube. We have to see expansion of a minus b cube and a plus b cube. Here in practice set 5.3, we have to solve some example based on these two formulae, that is a minus b bracket cube and a plus b bracket cube. First question here we have taken, that is question expand. Question number 1, that is expand. Means by using the formula a minus b bracket cube, which is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. By using this formula, we have to solve some examples on practice set काय आहे त्या ठिकाणी 5.3. So first here we have to taken one example, 2m minus 5 bracket cube. 2m minus 5 bracket cube. Here a be the 2m and b be the काय झालं त्या ठिकाणी 5 झालं. Means here we have written a which is equal to 2m and b which is equal to काय दिलं त्या ठिकाणी 5 दिलं. Hence काय आलं त्या ठिकाणी 2m minus 5 bracket cube which is equal to first term चा cube means काय आलं त्या ठिकाणी 2m cube आला minus 3 first term that is 2m bracket त्याला square आला into b means क्या आला त्या ठिकाणी 5 this term plus sign 3 into a means क्या आला त्या ठिकाणी 2m आला into b means क्या आला त्या ठिकाणी 5 square आला minus b cube means क्या आला त्या ठिकाणी 5 cube आपल्याला मिळालेला आहे. म्हणजे काय आलं 2m cube minus 3 into 2m square into 5 plus 3 into 2m into 5 square minus 5 cube which is equal to 2 चा क्यूब किती आला 8 आला, m चा क्यूब किती आला m क्यूब minus 3 into 2 चा स्क्वेअर किती आला 4 m स्क्वेअर into काय आला त्या ठिकाणी 5 आला plus 3 into 2m into 5 स्क्वेअर किती आला त्या ठिकाणी 25 minus 5 क्यूब which is equal to किती आला त्या ठिकाणी 125. Then which is equal to next step that is 8m cube minus हे कोएफिशिएंट घ्यायचे हा 3 into 4 into काय घ्यायचं त्या ठिकाणी 5 घ्यायचं 4 3 चा किती आला त्या ठिकाणी 12 आला आणि 12 5 चा किती आला त्या ठिकाणी 60 आला म्हणून 60m स्क्वेअर त्यात किंवा 5 4 चा किती आला 20 आला 23 चा किती आला 60 हा काय आला m स्क्वेअर देन साइन कुठला आला प्लस आला 3 2 आणि हा काय आला त्या ठिकाणी 25 आला 3 2 चा किती आला 6 आला आणि 25 6 चा किती आला त्या ठिकाणी 150 आला आणि m आला किंवा 25 2 चा किती आला 50 आला आणि 53 चा किती येते त्या ठिकाणी 150 येते m आला मायनस काय आला त्या ठिकाणी 125 मीन्स हियर वी हॅव टू गेट एक्सपान्शन ऑफ काय मिळालं त्या ठिकाणी 2m minus 5 bracket cube which is equal to 8m cube minus 60m square plus 150m minus काय मिळालं त्या ठिकाणी 125. Here this is the काय मिळालं त्या ठिकाणी answer of the expansion of the काय मिळालं त्या ठिकाणी 2m minus 5 bracket cube चे expansion मिळालेलं आहे. Then we have to take a second example. Here we have taken next example x upon 3 minus 3 upon x bracket cube. Here काय घ्यायचं त्या ठिकाणी a is equal to काय घेणार x upon 3 आणि b which is equal to काय घ्यायचं 3 upon
काय घेणार त्या ठिकाणी एक्स घेणार. फर्स्ट वी हॅव टू रिटर्न दिस एक्झाम्पल एक्स अपॉन 3 मायनस 3 अपॉन एक्स ब्रॅकेट क्यू विच इज इक्वल टू ए टर्म घेतली. ए टर्म कोण आहे एक्स अपॉन 3 ब्रॅकेट काय आला क्यूब आला मायनस 3 इंटू ए स्क्वेअर. ए टर्म कोणते आहे एक्स अपॉन 3 ब्रॅकेट काय आला स्क्वेअर आला इंटू बी मीन्स काय आलं 3 अपॉन काय आलं एक्स आला प्लस 3 इंटू ए टर्म कोणते आहे एक्स अपॉन काय घेतलं 3 इंटू बी टर्म कोणते आहे 3 अपॉन एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस काय आलं त्या ठिकाणी बी क्यूब मीन्स 3 अपॉन एक्स ब्रॅकेट काय आला त्या ठिकाणी क्यूब आला. म्हणजे काय लिहिलं फर्स्ट टर्मचा क्यूब मायनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म घेतलं त्याचा स्क्वेअर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्मचा स्क्वेअर मायनस सेकंड टर्मचा क्यूब घेतला विच इज इक्वल टू एक्सचा क्यूब किती येणार एक्स क्यूब अपॉन 3चा क्यूब किती येणार त्या ठिकाणी 27 म्हणजे एक्स क्यूब अपॉन काय मिळालं 27 मायनस 3 इंटू एक्स स्क्वेअर किती येणार एक्स स्क्वेअर 3चा स्क्वेअर किती आला 9 इंटू काय आला 3 अपॉन काय आला त्या ठिकाणी एक्स आला प्लस 3 इंटू एक्स अपॉन 3 इंटू 3चा स्क्वेअर किती आला 9 अपॉन काय आला त्या ठिकाणी एक्सचा स्क्वेअर मायनस 3चा क्यूब किती आला 27 अपॉन एक्सचा क्यूब किती आला एक्स क्यूब आला. कळत आहे म्हणजे आपण इथं काय केले क्यूब करून घेतला इथं स्क्वेअर करून घेतला इथं स्क्वेअर केला आणि इथं काय केलं त्या ठिकाणी क्यूब करून घेतलेला विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन काय आलं त्या ठिकाणी 27 मायनस आता इथं डिनॉमिनेटर किती आहे 1 आहे ज्या टर्म जातात त्यांना घालवायचं इथं आपल्याला मिळालं 3 1 जा 3 3 3 जा काय आलं त्या ठिकाणी 9 कळते परत 3 1 जा 3 3 1 जा काय मिळालं त्या ठिकाणी 3 मिळालं. हा एक्स स्क्वेअर असेल तर एक्स स्क्वेअरची फोड आपण करणार एक्स इंटू काय म्हणतो आपण एक्स म्हणजे ह्यातल्या एकाला हा एक्स इथला निघून गेला म्हणजे रिमेनिंग टर्म किती शिल्लक राहिली एक्स आहे आणि इथं आपण काय शिल्लक राहिलं रिमेनिंग टर्म मायनस एक्स शिल्लक राहील प्लस आपण लिहूया इथं पण डिनॉमिनेटर 1 आहे भाग जात असेल तर घालवायचा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 झाला हा एक्स स्क्वेअर म्हणजे हा एक्स इंटू काय ना एक्स जे ह्यातला एका एक्सला हा एक एक्स गेला म्हणजे एक एक्स इथं काय राहिला शिल्लक राहील. आता रिमेनिंग टर्म काय झाली प्लस हा काय आहे दिस 9 अपॉन काय राहिलं त्या ठिकाणी एक्स म्हणजे 9 अपॉन काय आलं एक्स मायनस 27 अपॉन काय मिळालं एक्स क्यूब बघा एक्स क्यूब अपॉन 27 मायनस काय राहिलं इथले रिमेनिंग टर्म एक्स राहिलं इथलं प्लस आलं हा 9 अपॉन काय आलं एक्स मायनस 27 अपॉन एक्स क्यूब दिस इज द एक्सपान्शन ऑफ एक्स अपॉन 3 मायनस 3 अपॉन एक्स ब्रॅकेट क्यूब म्हणजे एक्स अपॉन 3 मायनस 3 अपॉन एक्स ब्रॅकेट क्यूबचं एक्सपान्शन काय मिळालं एक्स क्यूब अपॉन 27 मायनस एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स मायनस 27 अपॉन एक्स क्यूब हे आपल्याला एक्सपान्शन मिळालेलं आहे. We have taken question number 2 that is simplify. Here we have to using the two formulas that is first formula a plus b bracket cube which is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube and second a minus b bracket cube which is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. हे दोन फॉर्म्युले यूज करून आम्हाला काय करायचे ते एक्झाम्पल सॉल्व करायची आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल आपण घेऊया 2a plus b bracket cube minus 2a minus b bracket cube. एक्झाम्पल काय घेतलंय 2a plus b bracket cube minus 2a minus b bracket cube. या दोन फॉर्म्युल्याचा यूज करून आम्हाला काय करायचं एक्झाम्पल सोडवायचं. फर्स्ट वे ऑफ रिटन एक्झाम्पल 2a plus b bracket cube minus 2a minus b bracket cube इथे घ्यायचं. आता here we have taken formula a plus b चा here we have taken the formula a minus b चा. पहिला 2a plus b cube चा घेऊया 2a bracket cube plus 3 into first term square that is 2a square
into second term that is काय आलं बी आलं प्लस 3 into फर्स्ट टर्म 2a into काय आलं त्या ठिकाणी सेकंड टर्मचा स्क्वेअर प्लस काय आलं त्या ठिकाणी सेकंड टर्मचा काय आलं त्या ठिकाणी क्यूब आलं म्हणजे 2a क्यूब घेतला प्लस 3 into फर्स्ट टर्म स्क्वेअर into सेकंड टर्म प्लस 3 into सेकंड फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म स्क्वेअर प्लस सेकंड टर्मचा क्यूब मायनस 2a मायनस बी क्यूबचं घ्यायचं म्हणजे a मायनस बीच्या फॉर्म्युलानुसार मी तर 2a ब्रॅकेट क्यूब मायनस 3 into फर्स्ट टर्म स्क्वेअर दॅट इज 2a स्क्वेअर into सेकंड टर्म दॅट इज b प्लस 3 into फर्स्ट टर्म दॅट इज 2a into सेकंड टर्मचा स्क्वेअर मायनस b काय आलं त्या ठिकाणी क्यूब आलं म्हणजे सेकंड टर्मची काय घ्यायचं त्या ठिकाणी क्यूब घ्यायचं तर ते मायनस 2a क्यूब मायनस 3 into फर्स्ट टर्म स्क्वेअर into सेकंड टर्म प्लस 3 into फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म स्क्वेअर मायनस सेकंड टर्मचा काय घेतला क्यूब घेतला विच इज इक्वल टू 2 चा क्यूब काय आला 8 आला a चा क्यूब 8a म्हणजे 2a क्यूबचा किती आला 8a क्यूब आला प्लस 3 into 2 चा स्क्वेअर किती आला 4 a स्क्वेअर किती आला a स्क्वेअर into काय आला त्या ठिकाणी b आला प्लस यांचं मल्टिप्लिकेशन करूया त्या ठिकाणी 3 तुझा किती आलं त्या ठिकाणी 6 आलं a b आणि काय मिळालं त्या ठिकाणी स्क्वेअर मिळालं प्लस b क्यूब मिळालं मायनस इन ब्रॅकेटमध्ये ठेवूया कारण बाहेर साईन कोणता आहे मायनस साईन 2a क्यूब आला तर हा किती आला त्या ठिकाणी 8a क्यूब आला मायनस 3 into 2 चा स्क्वेअर किती आला त्या ठिकाणी 4a स्क्वेअर into काय आला त्या ठिकाणी b आला प्लस 3 into 2 3 into 2 किती आला 6 a b स्क्वेअर आला मायनस काय आला त्या ठिकाणी b क्यूब राईट इज इक्वल टू 8a क्यूब प्लस आता या कोइफिशियंटचं मल्टिप्लिकेशन 3 4 चा किती झालं त्या ठिकाणी 12 a स्क्वेअर काय आला त्या ठिकाणी b प्लस 6ab स्क्वेअर प्लस b क्यूब मायनस आता साइन बाहेर मायनस असेल तर आतली टर्मची साइन्स काय होतात त्या ठिकाणी चेंज होतात म्हणजे मायनस प्लस काय आलं त्या ठिकाणी मायनस आलं 8a क्यूब आलं मायनस मायनस इथं प्लस येते 3 4 चा किती आलं त्या ठिकाणी 12 a स्क्वेअर काय आलं त्या ठिकाणी b आलं मायनस प्लस काय येते मायनस 6ab स्क्वेअर येते मायनस मायनस काय येते त्या ठिकाणी प्लस b बाहेर मायनस साईन असल्यामुळे आतल्या पदांची साईन काय होतं त्या ठिकाणी चेंज होतं मग मायनस 8a क्यूब आलं प्लस 12 a स्क्वेअर b आलं मायनस 6ab स्क्वेअर आलं आणि प्लस काय आलं त्या ठिकाणी b क्यूब आलं आता लाईक टर्म आपण एकत्र घेऊया म्हणजे क्यूबच्या 8a क्यूब आणि इथं प्लस 8 क्यूब असं घेऊया इथं 8a क्यूब मायनस काय आलं त्या ठिकाणी 8a क्यूब आलं देन काय केलं a स्क्वेअर टर्म घ्यायची a स्क्वेअरची इथे काय इथं पण a स्क्वेअरची प्लस काय घेतलं 12 a स्क्वेअर b आणि हा प्लस काय घेतला त्या ठिकाणी 12 a स्क्वेअर काय घेतला त्या ठिकाणी b देन काय घेऊया आपण ab स्क्वेअरची टर्म घेऊया या ठिकाणी प्लस काय घेतलं त्या ठिकाणी 6ab स्क्वेअर मायनस 6ab काय घेतला त्या ठिकाणी स्क्वेअर घेतला आणि रिमेनिंग टर्म अजून राहिलेली आहे ती कुठली राहिली तर b क्यूबची म्हणजे आपण ही घेऊया b क्यूब आणि ही एक b क्यूब हे किती आलं प्लस b क्यूब आणि हा पण काय आला प्लस b म्हणजे पहिल्यांदा मी काय केलं सगळ्या लाईक टर्म्स ज्या आहेत त्या सगळ्या लाईक टर्म्स काय केल्या त्या ठिकाणी एकत्र आणलेल्या आहेत म्हणजे क्यूबच्या ठिकाणी क्यूब नेला a स्क्वेअर बीच्या ठिकाणी a स्क्वेअर b नेला ab स्क्वेअरच्या ठिकाणी ab स्क्वेअर नेला b क्यूबच्या ठिकाणी काय नेला b क्यूब लिहिलं आता इथं काय दिसतंय हा 8a क्यूब मायनस 8a क्यूब म्हणजे यांची वजाबाकी किती आली त्या ठिकाणी 0 आला म्हणजे 8a क्यूब आणि 8a क्यूब काय झालं मायनस झालं 0 आला म्हणजे आपण लिहिलं नसलं तरी चालेल आता ह्यांचे कोइफिशियंट घेतले तर 12 आणि 12 आहे प्लस 12 आहे प्लस 12 आहे म्हणजे किती झालं 24 आणि हे काय आलं a स्क्वेअर काय आला त्या ठिकाणी b आहे दिस टर्म प्लस 6ab स्क्वेअर आणि हा मायनस 6ab स्क्वेअर ते सुद्धा एकमेकाला काय होणार त्या ठिकाणी जाणार म्हणजे इथं त्यांची वजाबाकी किती आली त्या ठिकाणी सबट्रॅक्शन 0 आलं आणि हे लास्ट टर्म प्लस b क्यूब आणि हा प्लस b क्यूब त्यांचा कोइफिशियंट किती असणार आहे 1 असणार आहे 1b क्यूब आणि हा 1b क्यूब means we have to get the values and value to b cube here we have to get the expansion that is we have to simplify
दिस 2a प्लस b ब्रॅकेट क्यूब मायनस काय केलं त्या ठिकाणी 2a मायनस b ब्रॅकेट क्यूब. जेव्हा आम्ही सिम्प्लिफाय केलं ते वी हॅव टू गेट द आन्सर काय मिळालं 24a² b प्लस काय मिळालं त्या ठिकाणी 2b³ हे काय मिळालं मला त्या ठिकाणी आन्सर मिळालेलं आहे. केव्हा मिळालं when we have to simplify 2a plus b ब्रॅकेट क्यूब मायनस 2a मायनस b ब्रॅकेट क्यूब आणि त्याचा आन्सर किती मिळाला त्या ठिकाणी 24a² b प्लस काय मिळालं त्या ठिकाणी 2b³ हे आम्हाला तिथे आन्सर मिळालेलं आहे. अशा पद्धतीनं हे तुम्ही काय करायचं आहे सिम्प्लिफाय करायचा प्रयत्न करायचा आहे. दिस एक्झाम्पल 3r मायनस 2 म्हणजे 3r ब्रॅकेट क्यूब मायनस 3 into first term that is 3r bracket square into second term that is 2k plus 3 into 3r into 2k bracket square minus 2k bracket cube हे 3r चा क्यूब घेतला minus 3 into 3r square into 2k घेतला plus 3 into 3r into 2k square मायनस 2k काय घेतला क्यूब झाला क्यूब घेतला आता प्लस प्लस हा घेतला 3r ब्रॅकेट क्यूब प्लस 3 into 3r ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू काय आला त्या ठिकाणी 2k प्लस 3 into 3r into 2k ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2k ब्रॅकेट क्यूब म्हणजे फर्स्ट टर्मचा स्क्वेअर प्लस 3 into फर्स्ट टर्मचा क्यूब प्लस 3 into फर्स्ट टर्म स्क्वेअर into सेकंड टर्म प्लस 3 into फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म स्क्वेअर प्लस काय केलं त्या ठिकाणी सेकंड टर्मचा क्यूब विच इज इक्वल टू 3 चा क्यूब किती आला 9 r चा क्यूब किती आला r क्यूब मायनस 9 r क्यूब मायनस 3 into 3 चा क्यूब किती आला त्या ठिकाणी 27 3 चा क्यूब किती आला 27 r क्यूब मायनस 3 into 3 चा स्क्वेअर 9 r स्क्वेअर इंटू काय आला त्या ठिकाणी 2k प्लस 3 into 3r इंटू 2 चा स्क्वेअर किती आला 4k स्क्वेअर मायनस हा 2 क्यूब किती आला 8 आणि हा काय आला k क्यूब आला प्लस 3 चा क्यूब किती आला त्या ठिकाणी 27 r क्यूब प्लस 3 into 3 चा स्क्वेअर किती आला 9 r स्क्वेअर इंटू 2k प्लस 3 इंटू 3r इंटू 2 चा स्क्वेअर किती आला 4k स्क्वेअर आला प्लस 2 चा क्यूब 2 चा क्यूब 8k क्यूब आपल्याला मिळालेला आहे. म्हणजे आम्ही काय केलं इथं 3 चा क्यूब किती आला 27 आला 3 चा स्क्वेअर 9 आला 2 चा स्क्वेअर 4 आला 2 चा क्यूब 8 आला 3 चा स्क्वेअर 9 आला सॉरी 3 चा क्यूब 27 आला 3 चा स्क्वेअर 9 आला 2 चा स्क्वेअर 4 आला आणि इथे 2 चा क्यूब किती आला 8k आला. आता परत काय करायचं रिमेनिंग नेक्स्ट स्टेप काय करायची 27r क्यूब मायनस आता इथं कोएफिशियंटचं मल्टिप्लिकेशन करूया आपण 9 3 चा किती आलं त्या ठिकाणी 27 आलं आणि 27 2 चा किती आलं त्या ठिकाणी 54 आलं नसेल तर 9 2 चा 18 करा 18 3 चा किती आलं त्या ठिकाणी 54 आलं बरोबर आहे. काय आलं त्या ठिकाणी r स्क्वेअर इंटू काय आलं त्या ठिकाणी k प्लस हे कोएफिशियंट 3 3 चा किती आलं 9 आलं 9 4 चा किती आलं त्या ठिकाणी 36 r k स्क्वेअर आपल्याला मिळालं मायनस काय आलं 8k क्यूब आलं प्लस 27r क्यूब आलं प्लस 3 9 जा येणार 9 3 चा किती आलं त्या ठिकाणी 27 2 चा किती आलं त्या ठिकाणी 54 आलं r स्क्वेअर आणि काय मिळालं त्या ठिकाणी k मिळालं प्लस मिळालं 3 3 जा 9 9 4 चा आपण जर घेतलं तर किती मिळालं 36 मिळालं r k स्क्वेअर मिळालं प्लस काय मिळालं 8k क्यूब बघा करते सगळे टर्मचे काय केले गुणाकार करून त्याचे सांगितलं. आता लाईक टर्म्स मग असे जसे हे करत 27 r क्यूब आणि मग 27 r क्यूब एकत्र आणूया इथे लिहूया 27 r क्यूब प्लस 27 r क्यूब पुन्हा मायनस 54 r स्क्वेअर केच्या टर्म आणि हा 54 r स्क्वेअर मायनस 54 r स्क्वेअर के प्लस
54 आर स्क्वेअर काय घेतला त्या ठिकाणी के देन काय घेऊया आर के स्क्वेअरची टर्म घेऊया इथं दिस टर्म किती आहे त्या ठिकाणी 36 आर के स्क्वेअर आणि प्लस 36 आर के स्क्वेअर आणि रिमेनिंग जी राहिलेली आहे ती रिमेनिंग कुठली राहिली आहे आपली -8 के क्यूब आणि हा प्लस 8 क्यूब -8 के क्यूब प्लस 8 के क्यूब म्हणजे काय केलं इथं 27 आर क्यूबच्या टर्म एकत्र घेतल्या इथं आर स्क्वेअर केच्या टर्म एकत्र घेतल्या एवढं टेकन आर के स्क्वेअर आणि आर के स्क्वेअर टर्म्स काय घेतलं टुगेदर घेतलं आणि या के क्यूब आणि के क्यूबच्या टर्म काय केल्या त्या ठिकाणी एकत्र केलेल्या आहेत विच इज इक्वल टू आता इथं बेरीज आहे दोघांच्यामध्ये 27 प्लस 27 दिली तिथे किती आलं त्या ठिकाणी 54 नसेल तर 27 प्लस 27 करा 7 प्लस 7 किती आलं 14 आलं रिमेनिंग 1 आलं 2 प्लस 2 4 झालं प्लस 1 आलं म्हणजे इथे किती आलं 54 आणि हा काय मिळाला त्या ठिकाणी आर क्यूब मिळाला म्हणजे वी आउट ऑफ गेट काय मिळालं इथे दोघांची सम किती मिळाले 54 आर क्यूब आता हा -54 आहे आणि हा प्लस 54 आहे त्यामुळे दोघांची त्या ठिकाणी सम किती येणार त्या ठिकाणी -54 आणि प्लस 54 हा 0 आला देन वी आउट घेतलं ती 36 आणि 36 हा 36 प्लस काय घेतलं 36 6 प्लस 6 किती आलं 12 आलं रिमेनिंग 1 आलं 3 प्लस 3 6 प्लस 1 किती आलं 7 आलं म्हणजे प्लस काय मिळालं त्या ठिकाणी 72 आर के काय झालं त्या ठिकाणी स्क्वेअर आणि लास्ट टर्म म्हणजे आपण घेतलेले हा -8 आहे हा प्लस 8 आहे ते दोन्ही पण एकमेकाला काय होणार कॅन्सल होणार म्हणजे आम्हाला आन्सर काय मिळालं त्या ठिकाणी मीन्स 3r - 2k ब्रॅकेट क्यूब प्लस 3r प्लस 2k ब्रॅकेट क्यूब विच इज इक्वल टू 54 आर क्यूब प्लस 72 आर के स्क्वेअर हे आम्हाला काय मिळालं त्या ठिकाणी सिम्प्लिफाय केल्यानंतर ॲन्सर मिळालेलं आहे ॲन्सर काय मिळालं बघा आपल्याला 54 आर क्यूब प्लस काय मिळालं त्या ठिकाणी 72 आर के स्क्वेअर हे आपण कोणाचं सॉल्व केलं एक्झाम्पल त्या ठिकाणी 3r - 2k ब्रॅकेट क्यूब प्लस 3r प्लस 2k ब्रॅकेट क्यूब यांचं सिम्प्लिफाय करून आम्हाला ॲन्सर या ठिकाणी मिळालेलं ॲन्सर कुठलं 54 आर क्यूब प्लस 72 आर के स्क्वेअर मिळालेला बाय युझिंग these two identities that is expansion formulae you have to solve practice set 5.3